Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you all? Today we are going to introduce a new topic. Our today's topic is valence shell electron pair repulsion theory. This theory is applicable for determination of geometrical structure of some polyatomic molecules like beryllium chloride, carbon dioxide, ammonia, BF3, etc. By using this theory, valence shell electron pair repulsion theory, we can easily determine the geometrical shape of these polyatomic molecules. So, no more waiting, let's learn about valence shell electron pair repulsion theory. Before knowing this theory, we should learn what is sigma bond pair, and lone pair. Sigma bond pair. This means sigma bond pair. And LP means lone pair. Let's see an example. For example, ethene. In ethene molecule, these four bonds, CH bond, 2CH bond, 3CH bond, 4CH bond and 1CC bonds, all are sigma bond pair. These are sigma bond pair. But one additional bond is present between two carbon-carbon atoms. This bond is called pi bond pair. So this CH bond also called sigma bond pair. So in ethene, 1, 2, 3, 4, 5 bonds are sigma bond pair or sigma bond, and only one bond is pi bond pair or pi bond. Now we want to know what is lone pair. In ammonia molecule, 3 sigma bond pair or sigma bond is present between NH bond, and nitrogen has 5 electrons in its valence shell, 5 electrons, but nitrogen donate or share, nitrogen share 3 electrons to 3 hydrogen atom, and 1 pair rest. This 1 pair electron is called lone pair. So ammonia has 1 lone pair electrons. These 2 electrons is called lone pair. So, my dear students, we learn what is sigma bond pair, what is pi bond pair, and what is lone pair electrons. Students, আমরা কিন্তু শিখে গিয়েছি যে what is sigma bond pair, what is pi bond pair and what is lone pair. এখন যখন একটা পরমাণু যৌগ গঠন করে তখন তার চারিদিকে এই sigma bond pair, pi bond pair এবং lone pair ইলেকট্রন সারাউন্ডেড হয়ে থাকে। তো এই কারণে এই lone pair repulsive force is very high. Then second position, lone pair bond pair repulsive force, and finally lowest bond pair repulsive force. অর্থাৎ কোনো একটা পরমাণু একটা যৌগ যদি lone pair থাকে তাদের মধ্যে repulsive forceটা বেশি কাজ করবে, lone pair-এর সাথে bond pair-এর একটু কম এবং bond pair-এর সাথে bond pair-এর আরো একটা পরমাণু যখন এরকম সিগমা বন্ড পেয়ার অথবা লোন পেয়ার ইলেকট্রন দ্বারা সারাউন্ডেড থাকবে, তো এরা রিপালশন ফোর্সের কারণে একটা নির্দিষ্ট জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করবে। যেমন কয়টা বন্ড পেয়ার, কয়টা সিগমা বন্ড পেয়ার, কয়টা পাই বন্ড পেয়ার এবং কয়টা লোন পেয়ার থাকলে কেমন জিওমেট্রিক্যাল শেপ তৈরি করবে, এটাই আমাদের জানতে হবে। তাহলে আমরা এগুলোর জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে পারব। আমি আবার বলছি তোমাদের, একটা মৌল যখন বন্ড ফর্ম করে, ধরো অ্যামোনিয়া, ফর এক্সাম্পল অ্যামোনিয়া form 3 sigma bond pair.
and one lone pair. Total count করি আমরা sigma bond pair, number of sigma bond pair 3 and lone pair 1. Total number of sigma bond pair and lone pair 4. এই যে চারটা যে পেয়ার থাকলো, এই চারটা পেয়ারও এখন এমন ভাবে তাদেরকে রিপালশন করবে, বিকর্ষণ করবে করে এক নির্দিষ্ট জিওমেট্রিক্যাল শেপ তৈরি করবে। তো এই নাম্বারটা, এই টোটাল এডিশন করে যে নাম্বারটা পাবো, সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা জিওমেট্রিক্যাল শেপ সম্পর্কে আইডিয়া লাভ করতে পারবো। এখন আমরা সেটাই জানবো যে কয়টা সিগমা বন্ড পেয়ার, লোন পেয়ার এবং পাই বন্ড পেয়ার থাকলে স্ট্রাকচার কেমন হবে। চলো তাহলে জেনে নিই। তার আগে একটা কথা আমাদের জানতে হবে, সিগমা pi bond pair electrons has no contribution to the geometrical shape of a molecule. That means আমরা পাই বন্ড পেয়ারটা কাউন্ট করব না, আমরা শুধু কাউন্ট করব সিগমা বন্ড পেয়ার এন্ড লোন পেয়ার। এই দুটার যে যোগফল, এটা করে আমরা জিওমেট্রিক্যাল শেপ সম্পর্কে আইডিয়া করতে পারবো। তো কিভাবে দেখো স্টুডেন্ট, সিগমা বন্ড পেয়ার, এরপরে হচ্ছে যে লোন পেয়ার, এই দুটার যে কাউন্ট করতে হবে, যোগ করে আমরা শেপ সম্পর্কে কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। যদি সিগমা বন্ড পেয়ার এবং লোন পেয়ারের যে টোটাল কাউন্ট করে যদি 2 হয়, 2 পেয়ার হয়, তাহলে এর শেপ, সেন্ট্রাল অ্যাটমের শেপটা হবে লিনিয়ার। আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে এটা বুঝিয়ে দেব তোমাদের, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ধরো ফর এক্সাম্পল কার্বন ডাই অক্সাইড, খেয়াল করো তোমরা, CO2. So here carbon is central atom. So carbon is surrounded by 2 oxygen atoms. So geometrical shape can be linear or bending. এখন আমরা জানি না যে আসলে লিনিয়ার অর বেন্ডিং কোনটা হবে, আমরা এখন এটার সাহায্যে বের করতে পারবো। তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখো, আমি এখানে সিগমা বন্ড পেয়ারগুলো কাউন্ট করছি, সিগমা বন্ড পেয়ার। তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের এই বন্ধনে সিগমা বন্ড পেয়ার একটা, এই বন্ধনে আরেকটা সিগমা বন্ড পেয়ার পেলাম। আর এগুলো তো পাই বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন কিন্তু আমরা কাউন্ট করব না, সেন্ট্রাল অ্যাটমের সাথে কাউন্ট করব। অক্সিজেনের লোন পেয়ার আছে, ওগুলো আমরা কাউন্ট করব না, আমরা শুধু সেন্ট্রাল অ্যাটমের কাউন্ট করব। আমাদের যে ভ্যালেন্স শেল, ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি, সেটা বলে আমরা এই যে দুটো কাউন্ট করব, এটা শুধু সেন্ট্রাল অ্যাটম যেটা কম থাকে সেটা। এখন তাহলে দেখো যে এইটার যোগফল কিন্তু হবে 2, 1 + 1 2। তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের স্ট্রাকচারটা আসলে লিনিয়ার হবে। তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে বেন্ডিং করে লিখতে পারবো না। কার্বন ডাই অক্সাইডের স্ট্রাকচার হবে কার্বন, লিনিয়ার, অক্সিজেন, আর যেহেতু এদের ভ্যালেন্সি, অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি 2, কার্বনের 4, তাহলে ডাবল করতে হবে। এভাবে দেখো কত ইজি ভাবে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার বের করতে পারি। আরো একটা एग्जांपल দেই, তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে তোমাদের। Beryllium chloride. Here central metal atom is beryllium. So the geometrical shape will be linear or bending. We don't know কোনটা হবে, linear or bending. So we should calculate the sigma bond pair and lone pair. Beryllium has 2 electrons in its valence shell and equally shared by 2 chlorine. So here this one is sigma bond pair, this one is another sigma bond pair. No lone pair electron is present because beryllium has 2 electrons in its outermost shell. It also shared these 2 electrons to chlorine atom. So beryllium has no lone pair. So count যদি করি 1 + 1 2, sigma bond pair and lone pair 0 যেহেতু sigma bond pair 2, lone pair 0 2 করে লিনিয়ার। সেন্ট্রাল যে অ্যাটমটা বেরিয়াম, সেটা লিনিয়ার
অবস্থায় ক্লোরিনের সাথে একটা যৌগ গঠন করবে, এটাই হবে সেটা জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার। তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখো কত ইজিভাবে আমরা কিন্তু জিওমেট্রিক্যাল শেপগুলো নির্ণয় করে ফেলছি। এখন আমরা আরও দেখো যদি এই কাউন্টটা যোগফল যদি 3 হয় তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাটমের লিনিয়ার স্ট্রাকচার হবে ট্রাইগোনাল। এরকম একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি, মনে করে যে BF3। তো এখানে তোমরা জানো যে বোরনের চারিদিকে ফ্লোরিন আছে 3টা, তাহলে এখানে কিন্তু বোরনের শেষ কক্ষপথ আছে, বোরনের যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 3 electrons are shared by 3 fluorine atom. So boron has no lone pair electron, so only 3 sigma bond pair, 1 2 3. The sigma bond pair 3 হলো trigonal, তাহলে এটার স্ট্রাকচার হলো trigonal। তাহলে সেক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা বের করে দিচ্ছি, খুবই ইজি মেথড। আমরা আরো কিছু জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার দেখব। যদি এই কাউন্টটা যোগফলটা অ্যাড করে যদি এই সিগমা বন্ড পেয়ার লোন পেয়ারের যে যোগফলটা যদি 4 হয় তাহলে সে 3 রকম হতে পারে। কেমন হতে পারে? পিওর টেট্রাহেড্রাল হতে পারে, বাট যদি একটি লোন পেয়ার ইলেকট্রন প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এটা ট্রাইগোনাল হবে, এক জোড়া লোন পেয়ার থাকবে। আর এটা ভি শেপ হবে যদি 2 জোড়া লোন পেয়ার ইলেকট্রন থাকে। এটা আমরা খেয়াল করতে হবে। কেন? কারণ লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার বিকর্ষণ হবে, রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে। এই রিপালশনের কারণে বন্ড অ্যাঙ্গেলটা একটু কমে যাবে এইভাবে প্রেসারের কারণে। তাহলে আমরা একটু এক্সাম্পলে চলে যাই। আমরা দেখো এইভাবে আমরা বুঝতে পারবো এটা। ফর এক্সাম্পল মিথেনের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে। আর আরেকটা কথা বলে নিই যে এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল হবে 109.5, 109.5। এখন দেখো এটা ত্রিমাত্রিক স্ট্রাকচার, এটা দ্বিমাত্রিক না, এই জন্য এটা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে 360 ডিগ্রিকে চাপ দিয়ে ভাগ করে, যেটা ওরকম করে হবে না, এইভাবে থাকবে, এটা 109.5 ডিগ্রি। এখন তোমরা দেখো যে আমাদের চারিদিকে হাইড্রোজেন আছে ধরো 4টা, আমি এটা সোজা করে লিখলাম, কেন বেন্ডিং হবে এটা আমরা দেখাবো পরে। আমরা কাউন্ট করে নিই, এখানে সবগুলো সিগমা বন্ড, সিগমা বন্ড পেয়ারের সংখ্যা হলো 4, 4 সিগমা বন্ড, লোন পেয়ার 0, তাহলে টোটাল 0 দিয়ে 4 হবে। তাহলে এটা জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার কিন্তু হবে। আমরা আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে স্টার্ট করবো। দেখো ফর এক্সাম্পল অ্যামোনিয়াতে আমরা যদি এটাকে দেখি, এর জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার হবে ট্রাইগোনাল। Here number of sigma bond pair equals to 1 2 3 and number of lone pair equals to 1, so 4. তো আমরা তো দেখলাম যে যদি এই কাউন্টিংটা 4 হয় তাহলে এটার স্ট্রাকচার হবে এরকম ট্রাইগোনাল, বাট যদি একজোড়া লোন পেয়ার থাকে তাহলে টেট্রাহেড্রালের জায়গায় ট্রাইগোনাল হয়ে যাবে, বন্ড অ্যাঙ্গেলটা কিছুটা কমে যাবে। কেন? কারণ লোন পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে এবং লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে, যার কারণে বন্ডটা একটু চেপে আসবে এবং বন্ড অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে 109 এর জায়গায় 107। তাহলে অ্যামোনিয়াতে কেন বন্ড অ্যাঙ্গেল 107 হয় এটাও কিন্তু আমরা জানলাম, এবং এটা টেট্রাহেড্রাল না হয় কেন ট্রাইগোনাল হয় এটা আমরা জেনে নিলাম। তো শিক্ষার্থী আমরা আরো একটা এক্সাম্পল বলবো, তোমাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে। দেখো যদি পানির ক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করি ওয়াটার, তাহলে এখানে যদি আমরা কাউন্ট করি অক্সিজেনের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 6, তার মধ্যে 2টা এখানে রয়েছে, তার মানে আরো 2 পেয়ার লোন পেয়ার হিসেবে থেকে যাবে। তো এখানে নাম্বার অফ সিগমা বন্ড পেয়ার হবে 1 2 এন্ড লোন পেয়ার হবে 2, তো টোটাল কাউন্টিংটা কিন্তু 4ই থাকছে। 4 হলে তো তোমরা দেখেছো যে টেট্রাহেড্রাল হওয়ার কথা, একটা যদি লোন পেয়ার থাকে ডায়াগোনাল, 2টা যদি লোন পেয়ার থাকে তাহলে ভি শেপ হয়, ওয়াটারে কিন্তু ভি শেপই হবে। এবং এখানে তো এই লোন পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স এবং লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স আর বেশি কাজ করবে, কারণ যেহেতু সংখ্যা বেড়ে গেছে, তাহলে এই বন্ডনটা কমে 104.5। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে মিথেন, পানি এবং অ্যামোনিয়াতে কেন বন্ড অ্যাঙ্গেলের এরকম পরিবর্তন হচ্ছে। আমি পাশাপাশি 3টা লিখি, তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারছো তোমরা। অ্যামোনিয়াতে যেমন দেখেছি আমরা এক জোড়া মুক্তজোড় ছিল, আর মিথেনে ছিল, মিথেনে কোনো মুক্তজোড় ছিল না, এই জন্য একদম যেটা চতুর্থ ইলেকট্রন সেটাই ছিল,
বন্ড অ্যাঙ্গেল ছিল 109.5 ডিগ্রি। অ্যামোনিয়াতে মুক্ত জোড় ইলেকট্রন লোন পেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা 1 জোড়া, লোন পেয়ার এবং লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স দুই পজিশন বেশি কাজ করবে এবং এখানে বন্ড অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে 107। বাট এখানে যেহেতু আরো বেশি হয়ে যাচ্ছে, টোটাল প্রত্যেকেরই কিন্তু সিগমা লোন পেয়ার, সিগমা বন্ড পেয়ার এবং লোন পেয়ারের যে এডিশনটা মানে যোগটা সেটা কিন্তু 4, সবগুলো সেম জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই লোন পেয়ার ইলেকট্রনের কারণে রিপালসিভ ফোর্স ইনক্রিজ করার কারণে বন্ড অ্যাঙ্গেলের ডিসপারশন বেশি হয়েছে এবং যে গ্যাস আকারের বন্ড কোণগুলো ছোট হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে এই ব্যাপারটা আসলে কীভাবে আসলো। তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এটা বারবারই আসে, বিভিন্নভাবেই এটা তোমাদেরকে মানে প্রবলেমের মধ্যে ফেলে দেয়। তো এখন আমার মনে হয় যে তোমাদের আর কখনো এই টপিক নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। কী বলো, তোমাদের সমস্যা হবে? এখন আমরা আসলে এই যে সাধারণ যেগুলো যৌগ সেগুলো তো আমরা জানলাম, আমরা এক্সেপশনাল কেস স্টাডি করব, যেগুলো আমাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় আসবে এবং আমাদের জানতে হবে। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা তাহলে কিছু স্পেশাল কেস সম্পর্কে জেনে নিই। স্পেশাল কেস, আর তোমরা জানো যে স্পেশাল কেস মানে সেটা পরীক্ষায় একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমরা শিখতে পারি। স্পেশাল কেস, স্পেশাল কেসের মধ্যে যেমন করে দেখো, ধরো PH3 এবং NH3, এই দুটো নিয়ে আমি কথা বলি। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে টোটাল সিগমা বন্ড পেয়ার, নাম্বার অফ টোটাল সিগমা বন্ড পেয়ার 3, এখানেও কিন্তু 3। এবারে লোন পেয়ার, এখানেও লোন পেয়ার 1, এখানেও 1, টোটাল 4। এখন তো তোমার সেম হওয়ার কথা, বন্ড সেম হয় না। সেম না হয়ে দেখো এটা কি হয়ে যায়, 93.4 ডিগ্রি হচ্ছে PH3, 93.4 ডিগ্রি, আর এটা তো এটা হলো 107.107 ডিগ্রি। তাহলে এখন খেয়াল করো যে সবগুলোতে নাম্বার অফ অ্যাটম সেম, এরপরে নাম্বার অফ সিগমা বন্ড পেয়ার, নাম্বার অফ লোন পেয়ার অল আর সেম। বাট কেন এরকম বন্ড অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্ট হলো, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে তোমাদের। এখন এটা আমরা জানবো সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটম না, সেন্ট্রাল অ্যাটম, এখানে কিন্তু মেটাল না, সবই নন মেটাল। এই সেন্ট্রাল অ্যাটমের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির উপরে ডিপেন্ড করবে। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যদি বেশি হয় তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাটমের চারিদিকে ইলেকট্রন ডেনসিটি বাড়বে। ইলেকট্রন ডেনসিটি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্সটা বেশি কাজ করবে, বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে, অর্থাৎ এরকম করে ঘুরে সরিয়ে দেবে, বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে। তো যেটাতে রিপালসিভ ফোর্স বেশি কাজ করবে সেটার বন্ড অ্যাঙ্গেল অবভিয়াসলি গ্রেটার হবে। তাহলে তুমি দেখো যে এইখানে ফসফরাসের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আমরা জানি 2.5, আর অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি নাইট্রোজেনের অলমোস্ট 3.5। তাহলে যেহেতু নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, তাহলে এই বন্ড পেয়ার NH এর যে বন্ড পেয়ার আছে এদের মধ্যে রিপালসিভ ফোর্স বেশি কাজ করবে, মোর রিপালসিভ ফোর্স কাজ করার কারণে এটা দূরে সরে যাবে 107, আর এটা একটু কাছাকাছি থাকবে 93। আমার মনে হয় বুঝতে পারছি। তো এই যে এটা যদি একটু মনে রাখো তোমরা, তাহলে কিন্তু তোমরা এইরকম টপিকগুলো অ্যান্সার করতে পারবা, যেখানে সিগমা বন্ডের লোন পেয়ার সংখ্যা সেম বাট বন্ড অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্ট। আমরা আরো একটি কেস নিয়ে স্টার্ট করবো। এটা একটা কেস হলো আমাদের এটারই আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আরেকটু ভালো বুঝতে পারবা। ধরো OH অর্থাৎ ওয়াটার, আর এখানে সালফার। তো এটা তোমরা এটা নিয়ে তোমরা কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখো তুমি বুঝতে পারবে কিনা। এখানেও কিন্তু এই সেম দেখো, সিগমা বন্ড পেয়ার 1 2, লোন পেয়ার 2, তাহলে টোটাল নাম্বার কিন্তু 4। এখানেও কিন্তু দেখো সিগমা বন্ড পেয়ার 2, লোন পেয়ার সেম। কিন্তু একটা জিনিস তো বুঝতে পারছো যে সেন্ট্রাল অ্যাটম কিন্তু ডিফারেন্ট এবং তাদের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কিন্তু সেম না। তাহলে আমরা জানি যে অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 3.5, আর সালফারের সেখানে 2.5 ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ভ্যালু, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। তাহলে এখন তোমরা নিজেরাই বলো যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি কোনটা, সালফারের না অক্সিজেনের? বেশি অক্সিজেনের। অক্সিজেনের
ইলেকট্রন ডেনসিটি বেশি হবে, তাহলে অক্সিজেনের ইলেকট্রন ডেনসিটি বেশি হওয়ার কারণে এই রিপালসিভ ফোর্সটা বেশি হবে, বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স বেশি কাজ করবে, এই জন্য বন্ড অ্যাঙ্গেলটাও বড় হয়ে যাবে। এবং এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল তোমরা জানো 104.5 ডিগ্রি, আর H2S এর ক্ষেত্রে হবে 92.1 এই বন্ড, কারণ এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কম হওয়ার কারণে সেন্ট্রাল অ্যাটমের রিপালসিভ ফোর্স বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স লোয়ার। এটাই তাহলে দেখো কত সহজে আমরা কিন্তু এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার বের করতে পারি, এগুলো নিয়ে কত টেনশন করতে হবে না। এখন দেখো যে টপিকটা আসলে কত ইজি। এবারে আমরা একটু ডিফারেন্ট এক্সাম্পলে যাই। যদি এরকম হয় যে NH3 এবং NF3, এটা আবার কেমন দেখো, এখানে যদি আমরা জানি যে এটা 107 ডিগ্রি, এর আগে শিখেছি আমরা এটা, আর NF3 টা হলো 102.5, এখানে কিন্তু কম হলো, এটারই বেশি হলো। তো এটার কারণ কি এটা আমরা শিখবো। তো এখানে আমরা আগে সিগমা বন্ড পেয়ার এবং লোন পেয়ার কাউন্ট করি। সিগমা বন্ড পেয়ার 3 1 2 3 1 2 3, both has same number of sigma bond pair, and lone pair also 1 1, total 4. তাহলে তো এদের জিওমেট্রিক্যাল শেপ ডিফারেন্ট হওয়ার কথা না, বাট ডিফারেন্ট হবে। এখন এর আগে যেটা শিখলাম যে সেন্ট্রাল অ্যাটমের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি হলে বন্ড ডিস্টরশন বেশি হয়, বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স বেশি কাজ করে এবং বন্ড অ্যাঙ্গেলটা বড় হয়। কিন্তু এখানে তো সেন্ট্রাল অ্যাটম সেম দুইটা দিকে, তাহলে এখন আবার কি হবে? এখন আরেকটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে, টার্মিনাল যে অ্যাটমগুলো তাদের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কনসিডার করতে হবে। তো হাইড্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তোমরা জানো 2.1, আর ফ্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অলমোস্ট 4, অনেক বেশি। তাহলে কি হবে? এই যে ইলেকট্রন পেয়ারগুলো ফ্লোরিনের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে। যদি ফ্লোরিনের দিকে টার্মিনালের দিকে থাকে তাহলে এই রিপালসিভ ফোর্স কম কাজ করবে, উল্টাটা হবে। এটা রিপালসিভ অ্যাট্রাকশন ফিল করবে না, রিপালসিভ ফোর্স কম কাজ করবে। এখানে যেমন সেন্ট্রাল অ্যাটমের যদি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি হয় তাহলে রিপালসিভ বন্ড পেয়ার রিপালশন ফোর্স কাজ করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এখানে কম হবে রিপালসিভ ফোর্স, কাছে চলে আসবে সেই কারণে। তাহলে কাছে যদি চলে আসে তাহলে এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা কমে যাবে, দেখো 102 আর 107। এইভাবে আমরা বিভিন্ন টাইপের প্রবলেম তোমাদের সামনে আসবে। তোমরা যদি এই কয়েকটা নিয়ম যেগুলো শিখলাম আমি এগুলো প্র্যাকটিস করো, এর সাথে তুমি যে কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার খুব সহজেই বলতে পারবা এবং এই টপিক থেকে তুমি খুব ভালো মার্কস পেতে পারো। আমাদের আরেকটা এক্সেপশনাল কেস আছে, তোমাদের আগে বলেছি আমি যে এক্সেপশনাল কেসগুলোই আমাদের বেশি গুরুত্ব করতে হবে, কারণ এগুলোই আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো আরেকটা কেস হচ্ছে যদি আমরা এই কম্পাউন্ডের কথা চিন্তা করি, এরকম একটা কার্বনাইল গ্রুপ যদি আমরা চিন্তা করি, যেখানে সিঙ্গেল বন্ডটা যদি ডবল বন্ডটা যদি তুলে দিই, এগুলো সব কিন্তু সিগমা। তো কার্বন কিন্তু 3টা সিগমা বন্ড দ্বারা সারাউন্ডেড আছে। তো 3টা সিগমা বন্ড দ্বারা সারাউন্ডেড থাকলে আমরা জানি যে এটা 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকা কথা, 120। এটাকে তোমাদের দেখিয়েছি। দুইটা হলে লিনিয়ার, 4টা হলে তো জানো যে টেট্রাহেড্রাল। 5 6 7 আছে, ওটা আমি আরেকটা ক্লাসে শিখাবো। আমরা মূলত আজকের ক্লাসে এই 3টাই শিখিয়েছি তোমাদের। এটা কিভাবে আমরা বের করতে পারি দেখো, এটা 102 হওয়ার কথা, সেখানে হয়ে গেল এখানে কথা হবে। দেখো এখানে যদি একটা পাই বন্ড পেয়ার আছে, পাই বন্ড পেয়ার, আর একটা আছে সিগমা বন্ড পেয়ার। এখন আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে, এটা 102 হওয়ার কথা, কিন্তু 102 এর চেয়ে একটু বেশি হবে। এটা কত হবে দেখো, আমরা ওইটা করে নিলাম, কিছু দেওয়া যায়, হাইড্রোজেনও দেওয়া যায় 124, কারণ 102 কিন্তু এটা বড় হয়ে গেল। তো এটার নিয়মটা হচ্ছে যে যদি পাই বন্ড বৃদ্ধি পায়, পাই বন্ডের সঙ্গে যদি ইনক্রিজ করে এরকম কম্পাউন্ডগুলোতে, তাহলে এই বন্ড পেয়ার রিপালসিভ ফোর্স বেশি হবে। উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ pi bond pair, the BP repulsive force will be higher, and that's why the bond angle also increase. So 120 জায়গায় হয়ে যাবে 124.3। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা একদমই সহজেই এই টপিকটা আত্মস্থ করতে পারো এবং এই টপিক থেকে যে কোনো ধরনের কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারো। স্পেশালি কোভালেন্ট কম্পাউন্ডের যখন বন্ড ফর্মেশন
তোমাকে লিখতে বলবে, তখন যদি তুমি প্রপার জিওমেট্রিক্যাল শেপে এটা না দিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার পরীক্ষায় অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে সেটাতে, এবং এটা তোমাদের এসএসসি এইচএসসি অ্যাডমিশনেও সমান দেখা যাবে। তো তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিয়ে দিই, ওগুলো তুমি প্র্যাকটিস করবা, যে এই কম্পাউন্ডগুলো জিওমেট্রিক্যাল শেপগুলো বের করবা, BF3, PCl3, SF4, এরপরে হচ্ছে যে মিথেন, ইথিন, এগুলোর জিওমেট্রিক্যাল শেপগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো। এরপরে বন্ড অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে যে ওয়াটারের বন্ড অ্যাঙ্গেল H2S এর বন্ড অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি হবে কেন? এরপরে অ্যামোনিয়ার বন্ড অ্যাঙ্গেল ওয়াটারের বন্ড অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি হবে কেন? এরপরে তোমার NH3 এর বন্ড অ্যাঙ্গেল NF3 বন্ড অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি হবে কেন? এরপরে তোমার PH3 NH3 বন্ড অ্যাঙ্গেল PH3 এর চেয়ে বড় হবে না। তো এগুলো মোটামুটি তোমাদের এই যে এগুলো এক্সেপশনাল কেসের মধ্যে তোমার পরীক্ষায় আসবে, আর এগুলো তো নর্মালি তোমাদের বের করে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকো, নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে। ক্লাস কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবা, আর সবাই ভালো দোয়া করবা, শুভ করবা।